today's meditation, turning our attention to John's Gospel, chapter 14, verse 1 and 2. ഇന്നത്തെ വചന ധ്യാനത്തിന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14 അധ്യായം 1-2 നമുക്ക് വായിക്കാം. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ, എന്നിലും വിശ്വസിക്കുവിൻ. എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അനേകം വാസസ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നു. Let not your heart be troubled. നമ്മളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. It may appear very simple, and we have heard this portion, this message many times. But I want to trust in the Lord, and I know there is something that probably we did not think in the past. God is going to speak to us. വളരെ പരിചിതമായ ഒരു വാക്യമാണെങ്കിൽ പോലും പലവിധമായി നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ആഴമേറിയ ഒരു മർമ്മം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയാൻ പോവുകയാണ്. So first I want to kind of point out the love of our master through these verses. ഈ വാക്യങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മുടെ നാഥന്റെ ആ സ്നേഹത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ. So here he is saying, do not let your heart not be troubled. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത് എന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു. So think about situations like in the past, at least a few occasions we know in John's Gospel chapter 11 verse 33, when we read, we kind of went through it, we can see Jesus' heart is troubled. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 11:33 കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. Yeah, when he came and we saw that his dear friend Lazarus died, and I kind of explained that so much, I'm not going to go into the details, but you remember there we see that Jesus came there and he was so much troubled in his spirit. ഉറ്റസ്നേഹിതനായ ലാസർ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ കടന്നു വന്ന് അവിടെ കരയുന്നവരുടെ കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ട് ഉള്ളം നൊന്ത് കലങ്ങി എന്ന വചനത്തിൽ കൂടി നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. Then another turn we saw last few weeks that chapter 13 verse 21, Jesus was again troubled in his spirit when he was having a conversation with the Judas. 13:21 വരുമ്പോൾ യൂദയുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ അവിടെയും ഉള്ളം നൊന്ത് കലങ്ങി നാം വായിക്കുന്നു. When he was given so many opportunities to Judas, and when he was not repenting, he was so much troubled in his heart. അവസരങ്ങൾ പലവിധമായി അവന്റെ മുമ്പിൽ നൽകിയിട്ട് പോലും അതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് പോലും മാനസാന്തരപ്പെടാതിരുന്ന് കണ്ടപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉള്ളം നൊന്ത് കലങ്ങി. Now this is in the upper room, and then about a few hours later he will move into Gethsemane. Apostle John is not talking about that in the Matthew's gospel. We know in the Gethsemane we see that with Peter, John and James, he went over a little bit before there. You see his heart was so much troubled, his spirit was troubled, he was full of sorrow. ഗത്സമയുടെ തോട്ടത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗത്സമയുടെ തോട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാരുമായി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെയും യേശുവിന്റെ ഉള്ളം നൊന്ത് കലങ്ങിയതായി നാം കാണുന്നുണ്ട്. So look at this situation. Please come with me here. The master had 3 times at least that he is troubled in his spirit, but here he is telling his disciples, your heart should not be troubled. ആമേൻ. അരുമനാഥന്റെ ആ ഉള്ള 3 പ്രാവശ്യം കലങ്ങി എന്ന് നാം വചനത്തിൽ കൂടി വായിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത്. Let me relate this with a simple analogy that we know. And many of the parents who came here very early, and then you have children, I heard this statement that I went through a lot of hardship here. I didn't even have either a car or a home or nothing. And I don't want my children to go through that. ആമേൻ. ഞാൻ ഇത് വളരെ ലഘുവായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ. നമ്മുടേതായ മാതാപിതാക്കള് പലപ്പോഴും സാക്ഷ്യവാചകമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇവിടെ കടന്നു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വേണ്ടുന്നതായ അത്യാവശ്യങ്ങളായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല, പലവിധമായ കഷ്ടതകൾ കൂടി ഞാൻ കടന്നുപോയി. So we are very careful that I had trouble, I had difficulty, I went through the lack of things, but I don't want my children to go through that. ഞാൻ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കഷ്ടതകളിൽ കൂടി കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്.
ആയിട്ടുണ്ട്, പലവിധമായ അത്യാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടി കടന്നു പോകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം. Good and bad, I'm not going to go into the details. So there is a good in it because we don't want our children to go through that. The bad in it, that is that we are protecting them from all these challenges, and somewhere later in life when they have to face it, they don't know how to face it. നല്ലതും തീയതുമായ വശം ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ നല്ലതായി കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുകയാണ്. എന്നാലോ പിന്നീടുള്ള അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ കഷ്ടതകളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവർക്കുണ്ടാവും. And I see that daily, that kind of struggle there. അങ്ങനെയുള്ളത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So here Jesus is somewhat saying the same thing that I have gone through these things. My heart is troubled, but I don't want your heart be troubled. പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നപ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട്, എന്നാലോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുതെന്ന് യേശുക്രിസ്തു വ്യക്തമായി വിളിച്ചു പറയുന്നു. Okay, now another thing, when we say troubled or kalanguക, what do we really mean by that? എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഈ കലങ്ങുക എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? So in the previously I mentioned about the pool of Bethesda. ഞാൻ ബെഥെസ്ദ കുളത്തെ പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതല്ലേ. And remember chapter 5 verse 7, it says when the angel come troubled the water. That's the word it's used there. 5-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യത്തിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ദൂതൻ ഇറങ്ങി വെള്ളം കലക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു. Yeah, so the water troubled, that means from bottom up, the completely stirring up. That is the translation. അടി മൊത്തം കലക്കി ദൂതൻ കലക്കി എടുക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. So when someone's heart troubled means what is it? What is in the bottom of the heart and what is in the middle of the heart? What is so many things are filled in our heart? These are all really getting completely mixed up. It is just like all the ingredients you put in a bowl and turn it on, it just coming out. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളം കലങ്ങും എന്ന് പറയുന്ന ഉള്ളത്തിലുള്ള അടിമുറ്റം അത് എവിടൊക്കെയുണ്ടോ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം മൊത്തം കലക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു വശമായി നാം കാണുന്നത്. So let me explain how that works. ഞാനത് വീണ്ടും ആ ഒരു വാക്യത്തിൽ കൂടി പറയട്ടെ. We sang this morning, you God, you are the best, and I love you so much. അങ്ങ് നല്ലവനാണ്, ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് നാം ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ പാടിയത്. And I really mean it, you really mean it. നമ്മൾ അത് അതിന്റെ അർത്ഥത്തോട് കൂടി തന്നെയാണ് നാം പാടിയത്. But then walk out of here, എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ something immediately went wrong that we didn't even expect. എന്നാൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അപ്രതീക്ഷിതമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ So all of a sudden the thing comes in, what happened? I'm praying about it. God didn't protect, God didn't do this thing. It's a little bit doubt comes. എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു, ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് സംരക്ഷിച്ചില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത. So now I'm not going to go through so much in it. Put those kind of things. Throughout the week we have a fear, we have doubts, we have all these things. At the same time, Wednesday prayer, we get to charge up some promise. Sundays or something, or we heard a word of some promise comes in. There's a faith there, emotions there, doubt there, fear there, promise there, faith there. This is the way our heart is. ആമേൻ. ഭയവും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഓരോ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആഴ്ചകളിൽ കടന്നു വരും. വെനസ്ഡേ പ്രയർ ലൈനോ തേഴ്സ്ഡേ പ്രയർ ലൈനോ ഞായറാഴ്ചയിലൊക്കെ വീണ്ടും നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ഒരു ഉത്തേജകം വചനം കേട്ട് നമ്മൾ ഉത്തേജകം വരും. എന്നാലോ ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So while all these things are filled up, we keep going. ഇങ്ങനെ എല്ലാം നമ്മൾ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Another real big one is almost like somebody pressing the power button of the mixie. It's just really all of a sudden that's enough to stir everything up. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു മിക്സിക്കകത്ത് ഒരു ജാറിനകത്ത് ചേരുവകളിട്ട് കൂട്ടിയരയ്ക്കുന്നത് പോലെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം അടിമുടി ഒന്ന് കലങ്ങുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു. That's what it means we're troubled in our heart. അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കലങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത്. Completely stirred up, all these things are all of these emotions, and now we don't know, if you put something, a bunch of things in a thing and it like that, when it is stirring up, what is coming? All of a sudden one thing comes on the top, before even we look at that will go down, other one comes up. ആമേൻ. ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പുറകെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം എന്ന പോലെ കലങ്ങിത്തിരിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ കൂടിയാണ് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നത്. So that's the time that the faith comes and we think we want to trust it, all of a sudden the doubt comes up, and this is the stirring. വിശ്വാസത്തിൽ കൂടി അടിയുറച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് സംശയം വീണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉടലെടുത്ത്
കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. These disciples had a similar emotion. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇമോഷനിൽ കൂടിയാണ് ഈ ശിഷ്യന്മാരും കടന്നുപോയത്. And let me prove it to you in few minutes. ഞാൻ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഞാൻ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യട്ടെ. This about 12 of these people are following Jesus for a long time. 12 ശിഷ്യന്മാർ നാളുകളായിട്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. And this is the last moments they are with Jesus. അവസാന നിമിഷമാണ്, ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടിയുള്ള അവസാന നിമിഷമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. And they know that to some degree when Jesus was trying to explain that thing to. ഒരു ഘട്ടം വരെ യേശുക്രിസ്തു ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Chapter 13 verse 21, we remember, even though it is divided in this chapter, this happened later on. I will tell you some other time, but this is all one whole theme. It is going. Chapter 13 verse 21, Jesus is saying that one of you will betray me. 21 വാക്യത്തിൽ 13:21 വരുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് യേശുക്രിസ്തുവോട് പറയുന്നുണ്ട്. And verse 18 he said, the sad thing is that the one who eats the bread with me will be the one lifting the heel against me. എന്റെ അപ്പം തിന്നുന്നവൻ എന്റെ നേരെ കുതികാൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് 18 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. And we need to put into the culture of the context over there that at that time in that culture, if somebody is having a supper with somebody, that is a sign of their friendship and relationship. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുവനോടുകൂടി അത്താഴം കാണുമ്പോൾ അവരോടുകൂടി ആ സ്നേഹ ബന്ധത്തെയാണ് എടുത്തു കാണിക്കുന്നത്. No enemy will come to have a supper with somebody. ഒരു ശത്രുവും അത്താഴത്തിനകത്തേക്ക് കടന്നു വരത്തില്ല. So there is some friendship and relationship, and Jesus knows that he is going to betray me. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്നേഹ സാധ്യതകളിൽ വരുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഇവൻ എന്നെ ചതിക്കാൻ പോവുകയാണ്. And so when Jesus made it very clear, one of you will betray me. വളരെ വ്യക്തമായി പറയും, നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എന്നെ ഒറ്റുകൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. It's very easy for us to understand it because we know the beginning of the story, we know the end of the story, we have everything we know. So for us it is not a big thing. ഈ സംഭവത്തിന്റെ ആദ്യവും അവസാനവും നന്നായി അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. But 3.5 years of these people following, they themselves didn't have any doubt other than some competition. But now Jesus is saying, one of you will betray me. 3.5 വർഷക്കാലം കൂടെ നടന്നിട്ട് ഇവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. All of a sudden there is confusion. Wait a minute. He is God Almighty. If he is God as he is claiming, he selected the people and one of them will betray. ദൈവം എന്ന സമയം അവകാശപ്പെടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരുവനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നുള്ളൊരു സംശയം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉയർന്നു വന്നു. Even today, some of the church going people still don't know why Judas betrayed Jesus. ഇവൻ ഈ നാളുകളിൽ പോലും ഈ യൂദ എന്തുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഒറ്റുകൊടുത്തു എന്ന് പലർക്കും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. Because the Bible very clearly says that Luke chapter 6 we read the prayer of Jesus. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ Jesus went to the top of the mountain to pray all night. ആ മലയിൽ കടന്നുപോയി ആ ഒരു രാത്രി മുഴുവനും പ്രാർത്ഥിച്ചു. And very specifically it says that he went on top of the mountain to pray concerning the will about the selection of the people. മനുഷ്യരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള കാരണത്താൽ അവൻ ആ മലയിൽ മുകളിൽ കടന്നുപോയി. So he prayed all night to decide who are to select 12 people. ആരെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയോടുകൂടിയാണ് രാത്രി മുഴുവൻ. And he consulted with the Father all night, and then it says that he selected 12 people. പിതാവിനുമായ സംഭാഷണവും പ്രാർത്ഥനയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ 12 പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. So he chose Judas also in that one. അതിനകത്താണ് ഈ യൂദായും ഉണ്ടായിരുന്നത്. So didn't he know that this is going to happen? ഇവൻ ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന് അറിയില്ലായിരുന്നു. He is a God as a foreknowledge. He knew this will happen. എല്ലാം മുന്നറിയുന്ന ഒരു ദൈവമായി ഇത് സംഭവിക്കുമെന്ന് തിരിച്ചറിയില്ലേ? But that was not a deterring factor. God selected him because God loved them. എന്നാൽ അവരെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അവരെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തു തന്നെ ചെയ്തത്. He gave no restriction whatsoever. The most important thing, he gave the treasury responsibility to him. ഒരു നിബന്ധനകളും നൽകാതെ ആ ട്രഷറി പണം കാക്കുന്ന ഒരു ചുമതലയാണ് അവന് നൽകിയത്. What it says that one? എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കൊടുത്തത്? Jesus knew, but God selected and taught him and trained him, gave every opportunity for this man not to be like that. തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഇങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൊടുത്തു. Yet he did not use it.
എന്നിട്ടും അവൻ Even the last week I told you, even the last supper, God gave him a chance. ആ അവസാന ആ സപ്പറിൽ പോലും ആ ഒരു അവസരം നൽകിയില്ലേ? But he did not use it. എന്നാലോ അത് അവന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ലല്ലോ. This is a very clear, there is a mystery in this thing. ഇതിന്റെ അകത്തൊരു മർമ്മം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. God chose every one of us regardless who we are. നമ്മൾ ആരെന്നും ഒന്നും വിചാരിക്കാതെ തന്നെ ഓരോരുത്തരെയും As തിരഞ്ഞെടുത്തു. the greatest sinner, he chose me. ഏറ്റവും പാപിയായ നാം ഓരോരുത്തരെയും തിരഞ്ഞെടുത്തല്ലേ? But it is our response. Then God give us opportunities to walk with him and learn from him. അവനിൽ നിന്ന് പഠിക്കുവാൻ അവനോടൊപ്പം നടക്കുവാൻ തക്കമുള്ള അവസരങ്ങളല്ലേ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത്. That's what Sundays and fellowship and everything God gave it to us. അതാണ് സഭ ആരാധനയും അത് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മകളും നമ്മൾ കൂടി But നൽകുന്നത്. after many years of walking with Jesus, യേശുക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം പല വർഷങ്ങൾ after many years of learning the sermons, ഈ ദൂതുകളെല്ലാം വർഷങ്ങളായി കേട്ടിട്ട് if that doesn't transform you and me, അത് എന്നെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് if that doesn't change our image to the image of Christ, നമ്മുടെ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു ഭാവത്തിലേക്ക് don't blame him, but it is us the problem. ക്രിസ്തുവിനെ പഴി പറയാതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ പ്രശ്നത്തെ മാറ്റുക. Judas did not use the opportunity. യൂദാ ആ അവസരങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തില്ല. So Jesus at this point said, one of you will betray me. നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് യേശുക്രിസ്തു വിളിച്ചു പറയുന്നു. Okay, so that began to stir up their mind. അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇത് കേട്ടപ്പോഴാണ് കലങ്ങുവാൻ തുടങ്ങിയത്. At this point also they don't know who it is. ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ, ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവിടെ. And he didn't say the name either at that point very clearly, right? അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ആ ഇവന്റെ പേര് പറഞ്ഞതുമില്ല. Okay, let's read chapter 13 verse 33 now. 13-ാം അധ്യായം 33 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. Jesus introducing another thing. മറ്റൊരു കാര്യമാണ് യേശുക്രിസ്തുവോട് പറയുന്നത്. He said, dear children, I'm going away and leave you and you cannot come where I am going. കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഞാൻ ഇനി കുറഞ്ഞൊന്നു മാത്രം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും, നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും, ഞാൻ പോകുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ കഴിയും. Verse 36, Peter asking the question and he told Peter, no, you cannot come. Peter impetuously said, no, I will come. Then he said, no, you cannot come. അങ്ങനെ 36-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരുമെന്ന് പത്രോസ് പറയുമ്പോൾ നിനക്ക് എന്റെ കൂടെ വരുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി അവനോട് മറുപടി പറയുന്നു. So think about this one. Imagine yourself into that shoe. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ. Satan, I go to the community and I call the people, come into the church, come here, come have fellowship and all those things. And a bunch of people come. And the next day that I am saying that, you know what, I'm going away. Do whatever you want to do. ആമേൻ. സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പലരെയും വന്ന് നമ്മൾ ആരാധിക്കുക, എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം പറയാ, ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തോ, ഞാൻ അടുത്തേക്ക് പോവാന്ന് പറയാം. These people, they were all in their own businesses. Who called them? അവർക്ക് അവരുടേതായ ബിസിനസ് ഉണ്ട്. ആരാണ് ഇവരെ വിളിച്ചത്? He went to Peter and said, follow me. പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു, നീ എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ. He went to Nathanael or Philip and said, follow me. ഫിലിപ്പിനോട് പറഞ്ഞു, നീ എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ പറഞ്ഞു. I mean, all of those, he went to the seashore and he told them, follow me. കടൽക്കരയിലായിരിക്കുന്നവരോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എന്നെ പിന്തുടരുക. And after giving that invitation and having this, people left everything and followed him. Now, the last minute, he is saying that I am going and you cannot follow me. ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞ് കേട്ടിട്ട് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ക്രിസ്തുവിന് പറയാൻ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ നീ പറയുന്നു, ഞാൻ വിട്ടുപോകുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. If it is me, I am there, I will be angry, I will be so confused, I don't know what to do. ഞാനായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ദേഷ്യത്തോടുകൂടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാത്ത ഒരു രീതിയിൽ. Because at this point none of the disciples do not know the end. We know it. ഇതിന്റെ അവസാനം എന്തെന്നൊന്നും തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരു സംശയത്തോടുകൂടിയാണ് ശിഷ്യന്മാർ അവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. So number one of you will betray me. Number 2, I am going away. Even though you followed me, you cannot follow me anymore. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, നിങ്ങൾ ഒരുവൻ എന്നെ ഒറ്റുകൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് ഞാൻ പോവുകയാണ്, ഞാൻ പോകുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരുവാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു. Okay, now verse 38. 38-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ next thing Jesus said, Peter said, you know what, Lord, wherever you go, somehow I will follow you. All of a sudden, the next third bomb he dropped and said, you are going to deny me 3 times before the next morning. ആമേൻ. 38-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് പത്രോസ് പറയുന്നത്, അങ്ങ് എവിടെ പോയാലും ഞാൻ അങ്ങയെ പിന്തുടരുമെന്ന് പറയുന്ന 38-ാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു, നീ എന്നെ 3 പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു. After this thing, you tell me that
their heart will not be troubled? ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയോ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഉള്ളം കലങ്ങി പോകത്തില്ലേ? So all of a sudden, this is all falling apart. This is all falling apart. They followed him. They had great expectation. Now he is going away, and one of the person will deny me, and another person will betray me, and all of these things. The disciples do not know what to do. അവൻ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നു. ഒരുവൻ തള്ളിപ്പറയും, ഒരുവൻ തള്ളിപ്പറയുന്നു, ഒരുവൻ ഒറ്റുകൊടുക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഉള്ളം കലങ്ങി പോകത്തില്ലേ? Now, the importance of this thing, at that point Jesus is telling, let not your heart be troubled. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത് എന്നാണ് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത്. I told you that I want to show you the love of Christ here. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലേ? Jesus himself know what he is going to face. എന്താണ് ഞാൻ മുഖാമുഖമായി കാണുവാൻ പോകുന്നതെന്ന് We യേശുക്രിസ്തു sang together here, the wrath of God and the sin of man, the complete weight of that is now on Jesus. മനുഷ്യന്റെ പാപവും ദൈവത്തിന്റെ കോപവും ഒരുമിച്ച് ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുകളിലേക്ക് വരുവാൻ He know the very next day he will be crucified. അടുത്ത ദിവസം താൻ ക്രൂശിതനാകാൻ പോകുന്നു എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയുന്നു. He know that he will be beaten up and his back will be plowed, and he know that. തന്റെ ശരീരം ഉഴുവുചാൽ പോലെ ഉഴുവെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി അറിയുന്ന ക്രിസ്തുവാണ്. He know that everybody will be scattered and will be run away. അവര് ക്രിസ്തുവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ചിതറിപ്പോകുമെന്ന്. He know that he will be humiliated and mocked. അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ക്രിസ്തു. And knowing all of that, ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ, and when he himself had that much trouble, ഇങ്ങനെയെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കെ കലങ്ങിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയില്. and second thing is that when he know that all of his disciples going through like this, ഇതെല്ലാം കേട്ട് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ഇങ്ങനെ കലക്കത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, the best nature of my master is revealing. He is coming and saying, children, do not be troubled in your spirit. അരുമനാഥൻ അവരുടെ അടുക്കലേക്ക് വന്നിട്ട് പറയുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കലങ്ങി പോകരുത്. Yes, you might deny me, you might betray me, you might reject me, and even the one that you walked with me, you probably will do that one. But I want to tell you, don't be troubled in your heart. എന്നോടൊപ്പം നടന്നവൻ തള്ളി പറയും, ഒറ്റുകൊടുക്കും. എന്നാൽ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത്. Yes, calling them and say, children, hallelujah. കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടാണ് അവരോട് പറയുന്നത്. If it is me, I will say, you walked with me 3 years, you learned from me, I taught you all these things. This is the nonsense, it is coming from you. Walk away from me. ഞാനായിരുന്നു എങ്കിൽ 3.5 വർഷക്കാലം എന്നോട് കൂടെ നീ എന്നെ തള്ളി പറയാൻ പോകുന്നു, നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് നീ എന്നെ വിട്ടുപോകാൻ. I might say that, what, I'm done with all of you. I just, enough is enough. ഇത്രത്തോളം മതി, ഞാൻ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഞാൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. That's the difference between this shepherd and the chief shepherd. Hallelujah. ഇടയനും ഇവിടുത്തെയുള്ള ഇടയനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. Amen. My master is saying, your failure, he knows that he is going to fail. He knows that you are in trouble. He knows that some of you are going through doubts. He knows that your heart is troubled. He knows that your weak points. You know that you are in this morning here with a different situation. Some of you are walking away from God. Some of you are not cherishing the experience. Some of you are not trusting him. But this morning Jesus is saying, children, I love you. ആമേൻ. സംശയത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കുന്നവരുടെ ഭയത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കുന്നവരുടെ പലപ്പോഴും ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറിക്കൊണ്ടായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പല പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു വന്ന ചിലരുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് പറയുക, കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ കലങ്ങി പോകരുത്. Amen. Some of you, Holy Spirit is discerning some people this morning. ആയിരിക്കുന്ന ചില വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെ വളരെ വ്യക്തമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വേർതിരിച്ച് പറയുന്നത്. You are not praying as like the way you should be praying. എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണമോ അതുവിധം നിങ്ങൾ ഇപ്പോ ഈ നാളുകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. You are not serving the Lord the way you should have been serving. ദൈവത്തെ എങ്ങനെ സേവിക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ നാളുകളിൽ സേവിക്കാതിരിക്കുന്നു. Amen. You should have been loving or doing things for the Lord, but you know deep in your heart you are not there. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കേണ്ട വിധം സ്നേഹിക്കാതെ നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. You know that you are not meditating the word as you should have been. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ധ്യാനിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു, എന്നാൽ അത് ധ്യാനിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. And some of that guilt, some of that one that is been torturing you these days. ആ ഒരു കുറ്റബോധം നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And that is keeping you little bit far away from Jesus. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറ്റബോധത്തോടു കൂടി
യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് അകന്നു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു But അവസ്ഥ. this morning, Jesus is coming very close to ഇന്ന് you. പ്രഭാതത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട്. He said, don't let your heart be troubled. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത് എന്ന് വിളിച്ചു Don't പറയുന്നു. let your heart be troubled this morning. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ കലങ്ങി പോകരുത് എന്ന് വിളിച്ചു I പറയുന്നു. know what you are going through. നിങ്ങൾ ഏത് അവസ്ഥയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നു വ്യക്തമായി അറിയാം എനിക്ക്. This is an invitation for you to come to me this morning. എന്നിലേക്ക് ഒന്ന് അടുത്തു വരുവാൻ ഞങ്ങളെ Hallelujah. Some of you need to come to Lord this morning. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ആരുമാതിരി അടുക്കിലേക്ക് ഒന്ന് ഓടി വരണം നിങ്ങൾ. Hallelujah. Glory to God. Don't walk away. ഓ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുവാൻ അനുവദിക്കരുത്. He has a word of comfort for you. നിങ്ങൾ ഒരു ആശ്വാസത്തിന്റെ വചനമാണ് ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. Hallelujah. He said, don't let your heart be troubled. And then he said, believe in me. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ. And trust in, believe in me and believe in Father. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പിൻ, എന്നിലും വിശ്വസിപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നു. See, this is again, when I was meditating, I said, what is this? 3.5 years walked away, followed him, his disciples. He is going to be going in a few minutes, and the whole mission of Christianity is dependent on these people. And at that point, he is telling, just like he is telling the pagan people, believe in me, believe in Father. ആമേൻ. ഇതെല്ലാം കണ്ട് 3.5 വർഷക്കാലം കൂടെ നടന്നിട്ട് അവസാനം വീണ്ടും പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ അത് വായിച്ചപ്പോൾ വല്ലാതെ തോന്നി. So I saying, why is he saying this? എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? Just a few minutes, and let me very quickly point out what I learned. ഞാൻ എന്താണ് പഠിച്ചതെന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. Then we will all agree why he said that. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് പൊതുധാരണയിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞെന്നുള്ള ധാരണയിൽ. So in one way, Jesus saying, listen, just believe in me, not believe in your emotions, not believe in your experience. You don't just look at it or believe in what the doctors say, or I'm not saying discrediting any of those things, because there are doctors here, I don't want them to get on my case. So, you whatever they say, you have to pay attention. But the overall picture I'm saying, we cannot just take all of that and focus our problem into that one. ആമേൻ. നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുമെന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്നത്. So when we kind of get with that kind of thing, that's, or like, all of those things will come. That's the time the anxiety and the doubt come into our ഇങ്ങനെയുള്ള heart. പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് ആകാംക്ഷയും സംശയങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്നത്. And that kind of things will really batter our heart and our ship, the faith. It will be very difficult to go that way. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കപ്പൽ പലപ്പോഴും ആടി ഉലയുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നീങ്ങിയേക്കാം. So if you look at this one, why is he saying, believe in me, your heart not be troubled? എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുവിൻ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു ഇവിടെ പറയുന്നത്? What are their worries? എന്താണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ? The first thing is that I'm going away. Then I might think, oh my God. ഒന്നാമത് പറയുന്നത് ഞാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറയുന്നത് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നുള്ളൊരു ഉൾവിളി എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നേനെ. I left everything. I left my house, my business and everything. I followed him. Now where will I go? ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളതെല്ലാം ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ച്, എൻ്റെ കച്ചവടം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്തതാണല്ലോ. I left my family, and when they said, when I started following this Jesus, they completely excommunicated me and said, this guy is following somebody, and something that we have nothing to do with him. I am not even part of my family reunion. ആമേൻ. ഞാൻ എൻ്റെ കുടുംബക്കാർ പോലെ എന്നെ പുറത്താക്കി കളഞ്ഞ അവരുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെ ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ പിന്തുടരുന്നത്. So where will I go? ഞാൻ എവിടേക്ക് പോകും എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത. That's their worry. അതായിരുന്നു അവരുടെ സങ്കടം. Number two question problem is that, what will I do? ഞാൻ രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഭാരം. Up until now with Jesus, I don't need to worry about it. Morning he will have plan. I just go with Jesus and Jesus will do wonderful things. All I need to do is make opinions. ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസം ക്രിസ്തു ഓരോ പദ്ധതികൾ, ഓരോ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ പുറകെ അങ്ങ് പോയാൽ മതി.
So what will I do tomorrow? നാളെ ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ള And then who will lead me? ആര് ഞങ്ങളെ നയിക്കുമുള്ള ഒരു ചിന്താഭാരം. Oh, where do we go from now? നമ്മൾ ഇന്ന് തൊട്ട് ഈ കാലം തൊട്ട് നീ എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്നുള്ള ചിന്താഭാരം. It's a very natural question they have. ഒരു നോർമൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഉയർന്നു വരുന്നത്. So that's the answer we see. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ആ ഉത്തരം കാണുന്നത്. Number one, Jesus said, okay, even though you're not asking, I know your question, where will you go, right? That's your question. ചോദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉയർന്ന ചോദ്യമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. So I give you the answer. I am going to prepare a place for you. ഞാനൊരു വാസസ്ഥലം ഒരുക്കാൻ പോവുകയാണ്. And when I prepare that one, when I come back, I'll take you there. ഞാൻ ഒരുക്കിയിട്ട് മടങ്ങി വന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ചേർക്കാമെന്ന് If പറയുന്നു. this is your worry, I assure you that I have a place preparing for you. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സങ്കടമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാസസ്ഥലം ഒരുക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു. Oh, this is what has to motivate every one of us. ഓ നമ്മളിൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും ഉത്തേജിപ്പിക്കേണ്ട വചനമാണ് ഇത്. Sometimes we will also go through this. Where will I go? ഓ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി കടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എവിടേക്ക് പോകും? What is my future? എന്റെ ഭാവി എന്താണെന്നുള്ളൊരു ചിന്ത. But God is assuring us. എന്നാലും ദൈവം വ്യക്തമായി ദൈവം വിളിച്ചു പറയുന്നത്, Even if there is nothing in this world, ഓ ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾക്കായി ശേഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ I mean, പോലും there is a place prepared for you and ഒരു me. വാസസ്ഥലം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. I mean, even if everybody reject me, ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന സമൂഹം നിങ്ങളെ നിരസിച്ചെങ്കിലും there is a place for me in my Father's house. ഒരു പിതാവിന്റെ ഇടത്തൊരു വാസസ്ഥലം എനിക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. So my disciples, you followed me. Your question is, where will I go? Don't worry, I have a place for you. പിന്തുടരുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരു വാസസ്ഥലം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമായ വചനമാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. So when I go, and then Jesus said, verse 4, we read like this. Jesus said, you know where I am going and how you to get there. ഞാൻ എവിടെയാ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, എങ്ങനെ അവിടെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോകാനുള്ള വഴി നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട്. So he was giving the first solution and saying that I'm going to go and I'm going to go to prepare a place, and Jesus said, you know where I am going. ഞാൻ എവിടെയാ പോകുന്നത്, ഞാൻ അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പോകുന്നു എന്ന മറുപടിയാണ് അവിടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി യേശുക്രിസ്തു നൽകുന്നത്. Verse 5, Thomas said, I have no idea where you going. അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തോമസ് പറയുന്നുണ്ട്, നീ എവിടെയാ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. So if I don't know where you're going, how can I know the way? നീ അങ്ങ് എവിടെയാ പോകുന്നതെന്ന് അറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വഴി അറിയുന്നത്? Jesus said, verse 6, I am the truth and the life and the way. ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാകുന്നു യേശുക്രിസ്തു മറുപടി പറയുന്നു. No one can come to the Father without me. എന്നിൽ കൂടെ അല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുകയില്ല എന്ന് Now പറയുന്നു. remember, he was saying this thing, I am the truth and the life. I'm a Samaritan woman and other people. And how many times he said to Martha, I am the way, the truth and life. He was saying this all along, right? ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ഈ സമയങ്ങളിലെല്ലാം ആ ശമരിയക്കാരി സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു, മാർത്തയോട് പറഞ്ഞു, ഇവരെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ വഴി സത്യം ജീവനും എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ. But at this point Thomas is saying, I don't even know the way, I don't even know where you're going. എവിടെ അങ്ങ് പോകുന്നു വഴി എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്ന് തോമസ് പറയുമ്പോഴും ഇവിടെ വിളിച്ചു പറയുന്നത്. And Jesus said, you know the way where the next, let me take you through. This is so interesting. Now let's read verse 8. എട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ Next disciple Philip said, ഫിലിപ്പോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, oh, so Jesus said, I'm going to the Father and you know the way. And Philip is saying, Father, show me the Father. I have not seen the Father. ഇവിടെ എവിടേക്ക് പോകുന്നൊന്നും വഴി അറിയത്തില്ലെന്ന് ആദ്യത്തെ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഫിലിപ്പോസ് പറയുന്നു, ആ പിതാവിനെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, പിതാവിനെ കാണിച്ചു തരണമെന്നും പറയുന്നു. Then I will be satisfied. അങ്ങനെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ സംതൃപ്തി അടയത്തുള്ളൂ. Verse 9, Jesus is asking, ഇങ്ങനെ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു, don't you even know who I am after all this time that I am with you? ഞാൻ ഇത്ര കാലം നിങ്ങളോട് കൂടി ഇരുന്നിട്ട് നീ എന്നെ അറിയുന്നില്ലയോ ഫിലിപ്പോസേ? 3.5 years a master teacher. ആമേൻ. 3.5 വർഷക്കാലം ഏറ്റവും നാഥനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. Few hours left to hand over this mission. മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. One fellow saying, I don't even know the way, the truth, or I don't know anything. വഴിയോ സത്യമോ എവിടേക്കാ പോകുന്നോ അറിയത്തില്ലെന്ന് ഒരു The ശിഷ്യൻ second fellow says, I don't even know Father is. ഒരു പിതാവിനെ പോലും എനിക്ക് അറിയത്തില്ലെന്ന് അടുത്ത ശിഷ്യൻ പറയുന്നു. If God, Jesus didn't have that divinity in him, this is my opinion,
don't quote me anywhere else. If he didn't have the divine thing in him, he would have had a heart attack, definitely. അവൻ ആ ഒരു ദിവ്യത്വം ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നേനെ. Some pastors also will get heart attack after 10-20 years of teaching things like that. People act like they don't even know the fundamental. Sunday school teachers and pastors, oh my God, save your life. സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സോ പാസ്റ്റേഴ്സോ 10-20 വർഷമൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ. Now you know why he said, believe in me and believe in the Father. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്നും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കണമെന്നും അവൻ ആദ്യ വാക്യത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. At that point I didn't know, because the fiery eyes of Jesus knew that it's coming to the close. These guys don't even know. അവൻ അഗ്നിജ്വാലക്കത്തുള്ള കണ്ണുള്ള യേശു ക്രിസ്തു അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. അവിടെ അന്തരംഗത്തെ ആഴമായി അറിയുന്ന കർത്താവ്. I need to tell you, church, a truth that I will appear to know Jesus very well when everything in my life is going smooth. അറിയാവുന്ന ഭാവം പോലെ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ പുറമെ കാണിക്കുന്നുവെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിന് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന എല്ലാം നന്നായി തിരിച്ചറിയുന്ന. Let me paraphrase that one. I might pretend, or I might act like, or I will even look like I know Jesus. As long as Jesus answers my prayer and I'm immune from problem, everything goes smooth in my life, I know Jesus. ആമേൻ. എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു, എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു ഭാവത്തിൽ കൂടി പോകും. But when things go south, do we really know Jesus? എന്നാലോ നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന് അനുസരിച്ചല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം പോകുന്നതെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായി നിങ്ങൾ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിയുന്നു. That is the test whether we will know Jesus. അങ്ങനെയുള്ള ആ അവസരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണമാണ് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ When calculations gone, when a health issue comes, when job challenges come, when everything come on our lives and attack us one after the other, ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായിട്ട് വെല്ലുവിളികൾ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ, that's the time we will know whether we know Jesus. ആ സമയത്താണ് യഥാർത്ഥമായി ക്രിസ്തുവിനെ ആഴമായി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. Jesus said, believe in me and believe in the Father. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ പിതാവിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ എന്ന് യേശു ക്രിസ്തു വിളിച്ചു പറയുന്നു. Within about a minute he proved that they don't have believe in him, he doesn't know, and they don't believe in the Father, doesn't know the Father. The whole thing is in a confused ഇത് പറഞ്ഞ മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷമാണ് പിതാവിനെ അറിയത്തില്ല, വഴി അറിയത്തില്ല, സത്യമറിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ശിഷ്യന്മാരുടെ ആ സാഹചര്യം വന്നിരിക്കുന്നത്. Okay, now again I'm coming back to the focus. I told you that I want to show you the love of Christ. ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ. Oh my God. Let's let's read verse 12 onwards. We say, most assuredly I say, if anyone believes me, he will do the same works I have done and even greater works. ആമേൻ, ആമേൻ. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും ചെയ്യും. ഞാൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ വലിയതും അവൻ ചെയ്യും. I don't know how much I can go further because of the time. Let's expose this word a little bit. ഈ വാക്യത്തിൽ ആഴമായി നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം. What is he telling them? എന്താണ് അവരോട് പറയുന്നത്? I know you're a bunch of fails. You're a failure. You all have problems. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ ചില തോൽവികൾ, നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്കറിയാം. But to such people he is saying that he said, one of you will betray me, deny me, and then these two fellows already revealed, they don't even have a clue about anything, and then he is telling, you know what, you are going to do great work and greater than what I have done. ആമേൻ. ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരുവൻ ഒറ്റ കൊടുക്കും, ഒരുവൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഒരുവനെ അറിയത്തില്ല, വഴി അറിയത്തില്ല, പിതാവിനെ അറിയത്തില്ല. എങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇതിലും വലിയ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുവാൻ പോവുകയാണ്. Oh my God. When I started meditating, then I had to stop for a minute and I said, Lord, if I know you the way who you are, ഞാൻ ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ കുറെ നിമിഷങ്ങൾ ഞാൻ സ്തബ്ധനായി നിന്നു. ഞാൻ അങ്ങേ അറിയേണ്ടതുപോലെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ, if it was me, I probably would have completely rejected them.
ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ശിഷ്യന്മാരെ എല്ലാം നിരസിച്ച് പാടെ തള്ളിക്കളഞ്ഞേനെ. But look at the love. He's saying that, you know what? Don't worry. Don't be troubled. You know, you're going to do greater things. I have done more than what I have done. ആമേൻ. ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ കലങ്ങിപ്പോകരുത്, നിങ്ങൾ എന്നിലും വലിയ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു സ്നേഹത്തെയാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത്. And some people misunderstand this one, that we will never be able to do mightier works than Jesus. Never be able to do. ചിലർ തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്തതിൽ അധികമായ വീര്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ലെന്നുള്ള ഒരു ധാരണയുണ്ട്. And yeah, we will not be able to do more than what Jesus did. But then why is he saying that you will do greater works than I did? അങ്ങനെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു വിളിച്ചു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നിൽ അധികമായി വീര്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു? Not in quality but in quantity. In other words, you all collectively, I was restricted physically now. I mean, Jesus, when he was in the body, he couldn't be in India and Jerusalem and in Africa at the same time. But after resurrected, he is gone, and with his presence, now with his disciples, the work in Africa, India, Asia, everywhere, quantity wise, it is being taking place. ഗുണത്തിലല്ല ഇവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ, നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലയിടത്ത് നാനാദേശത്ത് പോയി ദൈവത്തിന്റെ വീര്യപ്രവർത്തികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. Hallelujah. Now it's in Jerusalem only. ഇവിടെ യെരുശലേമിൽ മാത്രമാണ് സംഭവിച്ചത്. Now I do work here. ഞാൻ എന്റെ പ്രവൃത്തി ഇവിടെയാണ് But കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. once I have resurrected, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തു കഴിയുമ്പോൾ, once I am with you, ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. once I am with you, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ, you are in one community, you are in another community. നിങ്ങൾ ഒരു സമൂഹത്തിലായിരിക്കാം, മറ്റൊരു You സമൂഹത്തിൽ. are all doing my work. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് That ചെയ്യുന്നത്. is the greater work. That is the magnitude of the work. അതാണ് ആ വീര്യപ്രവൃത്തിയുടെ അളവെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. Praise the Lord. I don't know whether this is singing in your head. I mean, this is somehow I am trying to make you understand this thing. ഞാൻ ആഴമായി ഗ്രഹിച്ചത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. At the point of failure, he is encouraging them. ആമേൻ. തോൽവിയുടെ അറ്റത്തു നിന്നും അവരെ ഉത്സാഹത്തിലേക്ക്, ഒരു At the പ്രത്യാശയിലേക്ക്, point of disaster, he is giving them ഒരു hope. തകർച്ചയുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഒരു പ്രത്യാശയിൽ, പ്രതീക്ഷയിലേക്ക് അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്. Don't worry, you're going to do it. നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ട, നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തന്നെ പോവുകയാണ്. That's where the Holy Spirit want to tell some of you what ഇവിടെ this ആയിരിക്കുന്ന morning. ചിലരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത്. I mean, you have been saying that it's all over. ഇതെല്ലാം അവസാനിച്ചു എന്ന് ഒരു പക്ഷെ മനസ്സിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു. But it's the new beginning, Jesus is saying. യേശു ക്രിസ്തു പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ദിനം നിങ്ങൾക്കായി It തുറക്കാൻ may be about your ministry, it may be about your health, it may be about anything in your life, but Jesus can still start a new beginning in you. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ശുശ്രൂഷയുടെ കാലയളവായിരിക്കട്ടെ, ആരോഗ്യമായിരിക്കട്ടെ, യേശു ക്രിസ്തു വിളിച്ചു പറയുന്നു ഒരു പുതിയത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കാൻ I പോവുകയാണ്. mean, you can do it. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും. And you will do it. നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. I mean, just let me conclude by reading one more scripture there. ഒരു തിരുവഴുത്തൂടെ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യട്ടെ. And verse 13 says that, 13 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. and whatever you ask in my name, നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നത് I will do it for you. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യും. The verse that is misunderstood grossly by many people. പലപ്പോഴും പലരും അത് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്യമാണ്. People take this out of context and pray. ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വാക്യം മാത്രം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുണ്ട്. They said, whatever you ask in my name, I will give it to you. എന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. Apart from this context, Jesus never said that one. ഈ സന്ദർഭത്തിലല്ലാതെ വേറെ എങ്ങും യേശു ക്രിസ്തു Yeah, meaning in other words, this is they're struggling about the ministry, what they're going to do. ആ ശിഷ്യന്മാർ ഈ സംഭവത്തിൽ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ കുഴങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. Jesus is talking about the work that I have been doing and you will do even more. ഞാൻ ചെയ്തു തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ അതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യുമെന്നാണ്. And when it comes to my work, you ask me anything, I will do for you. ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് അധികമായി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ചെയ്തു തരാമെന്നാണ് ക്രിസ്തു
ക്രിസ്തു Not പറയുന്നത്. after you run away from me and go after all the material things, and when you are in trouble, you say, Bible verse 5:14 says, in the name of Jesus I claim this promise that whatever I ask in my name, you be given. No. ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയിട്ട് ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച സമ്പാദ്യങ്ങൾക്ക് നേടുവാൻ തക്കവണ്ണം പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈ വചനം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതല്ല ക്രിസ്തു ഇതിൽ കൂടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. That's as if like somebody take a space heater and put a pile of water on it to cook rice because everything generate heat. ഒരു റൈസ് കുക്ക് ചെയ്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക്. Yeah, heat is a heat, and you say that heat will generate, but the manufacturer prepared that for that purpose. Space heat is for to keep me warm in this area. The cook stuff heat is to cook. If you take that and put it over here, it will not work. സ്പേസ് ഹീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഒരു റൈസ് ഹീറ്റ് എന്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരിക്കലും അത് കുക്കാവത്തില്ല. Similarly, prayer for this in the context of the mission and the work of Lord, don't take that from there and put it in over here and say, Lord, you said anything that I ask in your name, I claim this house. This is a 4-bedroom, 2.5-bath house. I need it, I claim it according to chapter 14 verse 13. ആമേൻ. ഒരു ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ തികയ്ക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യമാണ് 14 എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ലൗകിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്ലെയിം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ളതല്ല. We can pray for those things. There is other things. Bible says, put your needs and supplications and needs in front of me, and I will meet all of these things that are there. But don't take this portion and say, God did not say this in any other context that you ask anything in my name, I will do it. ആമേൻ. ഇവിടെ അല്ലാതെ വേറെ എങ്ങും നിങ്ങൾ എൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുവിൻ, ഞാൻ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു തരാമെന്ന് എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് മെറ്റീരിയൽ തിങ്സിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കരുത്. Our prayer with a mission, our prayer to do something for the Lord, He promised that He will answer our prayer. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തെടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യബോധത്തോടെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാമെന്നാണ് ക്രിസ്തു ഇതിൽ കൂടി പറയുന്നത്. If your major concern this morning is a struggle with the ministry, ഒരു ശുശ്രൂഷയിൽ കാലെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പ്രയാസത്തോടു കൂടിയാണോ എന്ന് പ്രഭാതത്തിലായിരിക്കും. what am I doing? I know there is a calling in my life, but I am not able to do it. എന്നിൽ ഒരു വിളിയുണ്ട്, എന്നാൽ എനിക്കത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം. I mean, that ministry is at a point of stagnancy, or even sometimes I feel like it is a failure. ഒരു തോൽവിയോടെ ഒരു മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു മങ്ങിയ അവസ്ഥയിലാണോ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷ പോകുന്നത്? And I want through the inspiration of the Holy Spirit to want to tell you that you ask that ministry need with Lord, and He said, I will answer that. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ദൈവത്തിൽ ഒന്ന് അപേക്ഷിച്ചു നോക്കുക. Amen. ദൈവം അത് നിങ്ങളിൽ കൂടി ചെയ്തെടുക്കുവാൻ. Amen. Your ministry is appointed and anointed by God. ദൈവത്താൽ പരിശുദ്ധ അഭിഷേകത്താൽ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ ആക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Whatever is the ministry, it doesn't matter. എന്ത് ശുശ്രൂഷ തന്നെ It may be serving, it may be praying, it may be ministry, it may be preaching, it may be teaching, it may be evangelism. It doesn't matter, child of God. Your ministry needs put in front of the God. He said, you will do it, and I will hear it, and you will do even better. ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നതാകട്ടെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായം നൽകുന്നതാകട്ടെ, പ്രാർത്ഥനയാകട്ടെ, ഉപദേശിക്കുന്നതാകട്ടെ, ഏത് തന്നെ ശുശ്രൂഷയാകട്ടെ, ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി ചെയ്തെടുക്കും. Don't let your heart be troubled. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകാൻ അനുവദിക്കരുത്. I am preparing a place for you, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാസസ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകുന്നു. and I want you to believe in me and believe in the Father. നിങ്ങൾ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കണം, എന്റെ പിതാവിനെ വിശ്വസിക്കണം. But I know at this point that you probably don't have that much knowledge about the Father and me about again. എന്നെയും പിതാവിനെ കുറിച്ച് അധികമതിയായ അറിവ് നിങ്ങൾക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം. But I assure you that you stay with me and you do great works in my name. എന്നാൽ എന്നോടൊപ്പം ഒന്ന് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ എന്നിലും അധികമായ പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കും. And I will answer your prayer. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ഞാൻ നൽകും. And I am not going to let you be ashamed. ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ലജ്ജാകരമാക്കുവാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കത്തില്ല. Remember when I said I'm going away, your worry was, where will I go?
ഞാൻ എവിടെ പോകും എന്ന് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു ചിന്താഭാരം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. Your worry was, what will I do? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു സങ്കടം, ഒരു ദുഃഖം നിങ്ങളുടെ Who ഉള്ളിലുണ്ട്. will lead me? ഞങ്ങളെ ആര് നയിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ചിന്താഭാരം. But all of that is answered. I am having a place for you, and I have a service for you. I will be with you, and you will do even better than when I was on earth. എന്നാ പ്രഭാതത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു വാസസ്ഥലമുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും, നിങ്ങൾ അത് അധികമായി പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു. That is what the child of God, that's the message for you this morning. ആമേൻ. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തില് ഈ ദൂതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പകർന്നു വരുവാൻ. Whatever is the struggle you in your life, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഏത് പ്രശ്നങ്ങളും ആയിക്കോട്ടെ, I may not know it and others may not know it, മറ്റുള്ളവർക്കോ എനിക്കോ അത് വ്യക്തമായി അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം. but this morning the Holy Spirit knows it, ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മ വ്യക്തമായി അത് തിരിച്ചറിയുന്നു. and He wants to assure you. അതൊന്നും ഒരു ഉറപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമാണ് ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. Believe in Him completely this morning. ആമേൻ. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തില് വളരെ മൊത്തമായി പൂർണ്ണമായി അവനെ Trust in Him completely. അവന്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുവിൻ. Depend on Him completely. മൊത്തമായി അവനിൽ ആശ്രയിക്കുവിൻ. Don't look at the problems this morning. പ്രശ്നത്തെ മാത്രം നോക്കിയിരിക്കരുത്. I may look at the Christ on the cross this morning. ആ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുയർത്തി നോക്കൂ. He is able to do for us. നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തെടുക്കുവാൻ പ്രാപ്തനാണ് അവന്. He is not a dead Christ, he is a Christ alive. ഒരു ചത്ത ക്രിസ്തുവിനെ അല്ല, ജീവിക്കുന്ന ജീവനുള്ള ക്രിസ്തുവിനെ നാം. And if he cannot do it, nobody can do it. അവിടുന്ന് ചെയ്യുവാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. He is here this morning and comforting you. ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഇവിടെയായി നമ്മളെ ആശ്വാസപ്പെടുത്തുവാനാണ് അവിടെ ആയിരിക്കുന്നത്. Let us surrender ourselves in His hand. നമ്മെ തന്നെ ആ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Let us have a word of dedication. നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കാം. Amen. Let's say, God, take my life and use it for your glory. ആമേൻ. എന്നെ ഒന്ന് എടുത്ത് കർത്താവേ അങ്ങയുടെ നാമത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവസന്നിധിയിൽ. ഹല്ലേലൂയ.